नदर करे निमख एक हर नाम दे। मेरा मन तन शीतल होय। निमख एक हर नाम दे। मेरा मन तन शीतल होय। शब्दावतार बाणी दे बोहित जुगोह जुग अटल। परम सन्मान योग परम सत्कार योग चवर छतर तख्त के मालिक साहिबे इकबाल साहिबे बरकत साहिबे कमाल मुर्शदे कामल कामले रहबर रोशने चिराग नूरे नज़र ज्ञान दे सागर समुची मनुखता दे साझा आत्मक भंडार साहिब गुरु ग्रंथ साहब जी दी पावन हजूरी तो पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे जोगियां दे जोगी नाथां दे नाथ रहबरां दे रहबर गुरुआं दे गुरु शहीदां दे सरताज सतगुरु तेग बहादुर हिंद दी चादर प्रगट भये गुर तेग बहादुर सगल सृष्ट पै ढापी चादर। ऐसे महान सतगुरु दा पावन प्रकाश गुरपव उन्हां दे ही शहीदी अस्थान गुरुद्वारा सीसगंज साहब विखे जुड़ बैठ के माध्यम राहीं टीवी चैनलों राहीं अपने अपने घर च बैठ के प्रकाश गुरपव मनाउंदियां गुरु की कथा सुन रही सन्मान योग साध संगत जीओ गुरु की बख्शी फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। संगत दाए ठाठा मारदा समुंदर पता लग रहा कि अज प्रकाश गुरपुरब है। दास नूं कहण विच संकोच नहीं कि जद 9-10 साल सेवावां एज ए हैड गंथी बंगला साहब निभाईयां तो फिर सतगुरु ने रहमत करके इत्थे भेजिया। जद इत्थे सेवा संभाली शहीदी गुरपुरब वेले ते पैर रखण दी जगह नहीं सी हुंदी, पर प्रकाश गुरपुरब वाले दिन आम संगत हुंदी सी। जिस तरह असी गुरु अंगद देव साहब गुरु अमरदास साहब जी का प्रकाश गुरपुरब होवे ते कई बारी सानू याद ही नहीं रहिंदा कि अज प्रकाश गुरपुरब है। इउं ही गुरु तेग बहादुर साहब जी के प्रकाश गुरपुरब बारे भी सी ते दास ने बेनतियां आरंभ कीतियां अनाउंसमेंटां कीतियां कि प्रकाश गुरपुरब ते भी उतनी ही संगत होनी चाहिए जिन्नी शहीदी पुरब ते हुंदी है। क्योंकि जे प्रकाश ही ना हुंदा ते फिर एडा वड्डा शहीदी साका किस तरह वरताउंदे सतगुरु। सो गुरु तेग बहादुर साहब जी दे इस प्रकाश गुरपुरब ते अज सारा दिन संगत इउं ही रहनी है। आप सब नूं बेअंत बेअंत वधाइयां। सेवादारां दी सेवा च बेनती है कि साउंड सिस्टम वालियां नाल संपर्क करके जे कुछ हो सकता है, क्योंकि अज प्रकाश गुरपुरब है, बाहर आवाज़ बिल्कुल नहीं है ते संगत पूरे अस्थान ते थले जोड़ा घर तो लैके हर पासे मौजूद है। जे कथा नहीं सुनेगी संगत, कीर्तन नहीं सुनेगी तो फिर गल्लां करनगे लोग, फिर लाभ की होवेगा गुरुद्वारे आउण दा। जे कुछ कर सकते हो तो जरूर बाहर दे स्पीकर भी किसी तरह तारां जोड़ के वो चालू करवाओ। गुरु की संगत की एकाग्रता मैनू बहुत मिल रही है। भावें मत्था टेकण वाली संगत सामने बहुत है, फिर भी जो हाल भरिया सामने संगत जिथे तक भी मेरी नज़र किसी वेले जाती है तो बिल्कुल सुचेत होके गर्दनां सीधियां करके तुसी बैठे हो। गुरु दरबार च बैठण दा तरीका भी यही है। कथा आरंभ करन तो पहला अक्सर बेनती करदा हुंदा
कि दुनिया दे हर एक मनुख दी दौड़ है, दुख सारे घरों बाहर कढ़दियां सुख घर च लै आवां। हर एक बंदा चाहुंदा दुखां दी पंड चुक के बाहर सटावां, सुखां दी पंड घर च लै आवां। पर जितना असीं सुखां दे पिछे दौड़दे हां, उतने दुख अगे आउंदे ने। पुछे सतगुरु जी दुख दूर किस तरह होणगे? साहिब कहंदे मैं ते रोज ही जपजी साहिब विच आवाज मार के कहंदा, गावीऐ सुणीऐ मन रखीऐ भावो। जद भी गुरद्वारे गया है, मन दे च शरधा प्यार लैके गाउणा है ते कीर्तन कथा दे रूप विच सुनना है। ते फिर होवेगा कि दुख पर हर सुख घर लै जाए। दुख तेरे दूर हो जाणगे, सुखां नूं घर नूं लैके जावेगा। इस लई मन जे किते भटक रिहा, मन नूं आवाज मारो, मेरे मन परदेसी वे प्यारे आओ घरे। ते एक वारी गज के उचारण करो, सतनाम श्री वाहिगुरु। सदके गुरु तुहाडे तो एक बारी फिर गज के आखो, सतनाम श्री वाहिगुरु। आसा महला चौथा। आसा राग दे विच गुरु रामदास साहब जी दा ये पावन हुक्म, हिरदै सुन सुन मन अमृत पाया, गुरबाणी हर अलख लखाया। शब्द का आसरा लैके 1-2 मिनट ते आपां इतिहास नाल जुड़ांगे गुरु तेग बहादुर साहब जी दे। सवाल खड़ा होंदा है इत्थे किहड़े अमृत की गल हो रही है, क्योंकि अमृत एक ते खंडे की पाहुल है जो दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह साहब जी ने 5 प्यारियां राही अमृत की दात दिती, वह भी अमृत है। ते बाणी च कहा गया, नानक अमृत एक है दूजा अमृत नाही। ते गुरबाणी कहती अमृत इको ही है। ते जे अमृत इको ही है तो फिर ये जो अमृत कहने, अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार, वेले नूं भी अमृत कहा है। अमृत दृष्ट निमख प्रभ जीवा, दृष्टि नूं भी अमृत कहा है। इत्थे ते नाम नूं भी अमृत कहा, अमृत नाम निधान है मिल पीवा भाई। इत्थे ते बाणी नूं अमृत कहा, अमृत बाणी हर हर तेरी। इत्थे ते कई किस्मां अमृत दियां कह दित्तियां ने। अमृत रस खावै खान पान, जिन दिए तिसे न जानै स्वान। इतने अमृत कह के फिर साहब कह दिंदे ने, नानक अमृत एक है दूजा अमृत नहीं। अमृत इको ही है, दूजा अमृत कोई है ही नहीं। तो फिर सवाल तो खड़ा होता है कि वो एक अमृत केड़ा है, तो फिर ये किस्मां की ने अमृत दियां। ते उदों सतगुरु कहते ने कि वो इको अमृत पता केड़ा है? वो अमृत है अमृत गुण संत बोलदे। कहते गुण अमृत है, गुण अमृत है। ते गुण रूपी अमृत जिहदे नाल भी जुड़ गया, वो वस्तु होवे, वो वेला होवे, वो अमृत हो जाता है। हुण वेला तो सारा वेला ही है, टाइम समा समा तो समा ही आ। पर जिथे अमृत वेला सच नाओ वडियाई विचार, जिथे उहदे गुणां दी विचार हुई ना, वो वेला अमृत हो गया। पहला भी बेनती की सी कि केवल सवा पहर रात रहंदियां नूं अमृत ना अमृत वेला ना समझिओ। अजकल ते विआह शादियां दे वेले सवेर तक पार्टियां चलदियां ने, शराबां दे दौर, नंगे नाच भी कई जगह हो रहे हुंदे ने। ते जिथे कोई जहर नाल जुड़ रहा, उहदे लई अमृत थोड़ा होवेगा वेला, उहदे लई ते जहर ही है। जिस वेले भी तुसी गुणां दी विचार करोगे, वेला अमृत हो जाएगा। गुरु की दृष्टि च अमृत है। श्री हर कृष्ण ध्याइयां जिस डिठे सब दुख जाए। हुण साडी नज़र नूं अमृत नहीं कहा जाता, गुरु की नज़र नूं अमृत क्यों कहा जाता? तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी है, क्योंकि अमृत है। कईयां दी अख नूं जहर कह दिता जाता है भी बड़ा जहर वेखदा है। माथे त्रुकटी दृष्ट क्रूर, क्रूर दृष्टि, बोले कौड़ा जिहवा की फूड़। ते कहंदे जिथे जहर है, जहरीली अख है, उत्थे जहर कहा जाएगा। जिस अख दे च अमृत है, वो दृष्टि भी अमृत हो गई।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਕੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਗੁਣਵਾਚਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ ਗੁਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਸੰਤ ਬੋਲਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਵਗੁਣ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੇਵਲ ਅਵਗੁਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਾਹੁਲ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਕਦੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਨਾ ਦਿਵਸ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਿਨ ਖੁੱਲ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਕੇਵਲ ਕਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਦੇ ਸਮਾਲਕ ਨੇ, ਸੰਕੇਤਕ ਨੇ। ਜੋ ਪੰਜ ਵਸਤੂਆਂ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੇਵਲ ਵਸਤੂਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੁਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤਕ ਨੇ, ਲਖਾਇਕ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਗੁਣ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਨ 1621 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ, ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਹਿਲ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਤੋਂ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣੇ ਪੰਜ ਭਰਾ ਸਨ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਤਿਆਗਮਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤਿਆਗ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਨ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਤੇ ਜਦ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨਾਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ। ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਕਲਿੱਪ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ, ਇਹ ਵੀਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਦਾਸ ਜੋ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨਾਲ ਸਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਬਾਲ ਰੂਪ ਸਨ, ਹਾਲੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮਿਆ, ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ, ਇਹ ਉਹ ਹਸਤੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤਿਆਗ ਤੇ ਵੈਰਾਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਬਣਨਾ ਹੈ,
ਇਹ ਉਹ ਹਸਤੀ ਆਈ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜਣੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਪਰਦੇ ਫੋਲਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਸਤਗੁਰ ਢਾਕ ਲਿਆ ਮੋਹ ਪਾਪੀ ਪੜਦਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤਿਆਗ। ਗੱਲ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਕੜੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਅਰਥ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖ, ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਜਿੱਤ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਅਜਿੱਤ ਕੌਣ ਰਹੇਗਾ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜਿੱਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਜਿੱਤ ਰਹੇਗਾ ਕੌਣ? ਜੋ ਜੁਝਾਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਜੂਝੇਗਾ। ਜੋ ਜੂਝੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿੱਤੇਗਾ ਕੀ? ਤੇ ਫਿਰ ਜੁਝਾਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਜੂਝੇਗਾ ਕੌਣ? ਜੋ ਜੋਰਾਵਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਬਲਵਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀ ਜੂਝੇਗਾ? ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ 3 ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ, ਅਜਿੱਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜੁਝਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜੋਰਾਵਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਲਵਾਨ, ਤੇ 3 ਗੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤਿਆਗਮਲ। ਤੇ ਤਿਆਗਮਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਚੌਥੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ 11-12 ਸਾਲ ਦੀ, ਤੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਲਕਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣ, ਕਸਰਤਾਂ ਕਰਨ, ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਣ, ਘੁੜਸਵਾਰੀ ਕਰਨ। ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲਲਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਣਗੇ? ਤੇ ਐਸੀ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿਖਾਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਸਤਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਤੇਗ ਐਸੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇਗ ਚਲਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਜਦ ਉਤਰੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੂਰਮੇ, ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਚਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਗਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿਆਗਮਲ ਸੀ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇਗ ਚਲਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਫੁਰਤੀ ਨਾਲ ਤੇਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਰਗੀ ਫੁਰਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ
ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਗ ਦਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਿਆਗਮਲ ਨਹੀਂ ਤੇਗ ਦਾ ਬਹਾਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਉਮਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸੀ ਤੇ ਜੰਝ ਚੜ੍ਹਨੀ ਸੀ, ਬਰਾਤ ਜਾਣੀ ਸੀ ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਵਸਤਰ ਆਏ ਸਨ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਲਈ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ, ਮਾਂ ਲਈ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਮਾਂ ਅਕਸਰ ਚੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਲਈ ਚੁਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਸ਼ਾਕ ਬੜੇ ਲਾਡ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਵਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਈ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ, ਇਤਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਜਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ, 4 ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਤ ਦੀ ਠੰਡ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਠੰਡ ਨਾਲ ਕੰਬ ਰਿਹਾ, ਠਿਠੁਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਚ ਉਹ ਗੁਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇੜੇ ਗਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਉਤਾਰੀ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਗਰੀਬ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਮਤੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਮਿਲੀ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਆਰਾ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੁਸ਼ਾਕ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਪਾ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਾਪਸ ਜਦ ਮੁੜੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ, ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣੇ ਤੇ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਵਾਈ ਸੀ। ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਹੁਣੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਪਵਾਏ, ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਵਾਈ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਉਹ ਪੁਸ਼ਾਕ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਉਹ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਵਾਇਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਜਦ ਇਹ ਬੋਲ ਪਏ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਨਕੀ, ਇਹਨੂੰ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੰਗੇਜ ਕੱਜਣਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪੱਤ ਢੱਕਣੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਰੰਭ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਦਰ ਬਣਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਚਾਦਰ ਬਣਨਾ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੇਖੀ ਆ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਚਾਦਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਸਾਂਚੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਠੱਪ ਠੱਪ ਕੇ ਕਿੱਲਾਂ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਿੱਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਾਦਰ ਉਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦ ਚਾਦਰ ਉਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇਹ ਚਾਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਇਤਨੇ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਚਾਦਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਢੱਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਦਰ ਢੱਕਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚਾਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਚਾਦਰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਓੜ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਚਾਦਰ ਉਹਨੇ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂ 1 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਢੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈ
प्रगट भये गुर तेग बहादुर सगल सृष्ट पैटा पी चादर। दसो उस गुरु नूं चादर बनन लई किन्ना कुछ करना पिया होवेगा। लगातार 20 साल बंदगी करनी पई। उस तो बाद भी जद चादर बने ने की कुछ नहीं करना पिया। यही दिल्ली सी मुगल हुकूमत औरंगजेब लोहे दे पिंजरे दे च सतगुरु नूं कैद कीता जांदा है ते जिद्दां चादर लई ना वो किल्लां हुंदियां ने, इसे तरह उस पिंजरे दे च उपर थल्ले अगे पिछे तिखे सूवे तिखी किल्लां सीगियां भी सतगुरु ना ढो ला के बैठ सकन, ना खड़े हो सकन, ना थल्ले बैठ सकन, भी जिस पासे भी शरीर होवे उसे पासे तिखे वो सूवे ते तिखी किल्लां चुभदियां सन। पर सतगुरु जी ने क्योंकि चादर बनना सी ते मालक वाहिगुरु जी दे भाणे च सब कुछ ही सहारिया ते अखीर फेर अपना शीश दे के ते हिंदुस्तान दी लुट्टी जा रही पत नूं चादर बन के ढक लिया, चादर बन के ढक लिया। दास अक्सर बेनती करदा हुंदा है कि अज हिंदू वीर कहंदे ने गर्व से कहो हम हिंदू हैं, असी कहंदे आ माण नाल कहो असी सिख हां। कि आपां कह पाउंदे जे गुरु तेग बहादुर साहब बलिदान ना दिंदे। दास जद अनाउंसमेंट करदा है ना कि गुरु तेग बहादुर साहब जी दा देना असी दे नहीं सकते, जे अज साडी अणख गैरत पछाण बची हुई है। ये अणख गैरत जो आप रोज कहते हैं ना, ये तुहानूं लगेगा आम जे शब्द ने, नहीं याद रखियो। सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर ना जीवै कोए, जे जीवै पत लथी जाए, सब हराम जेता किछ खाए। याद रखना जे किसी दी अणख गैरत ते सट वजे, किसी दी पत लाह दिती जावे ते बंदा एक बारी कहंदा है कि धरती पाट जावे ते अंदर ही गर्क हो जावां। भाव कि इन्ना दुख हुंदा है, बंदा जान देण तक जांदा है ते जान लैण तक जांदा है। ते गुरु तेग बहादुर साहब जी ने किस तरह पत ढकी। गुरु तेग बहादुर साहब सतगुरु जी का देना असीं दे सकते हैं जे अज साडी अणख गैरत पछाण बची हुई है। इस देश की अणख गैरत पछाण बची हुई गुरु तेग बहादुर साहब जी दे करके है। ये विद्वान कहंदे हुंदे सी ना कि कश्मीर दे विच एक समा ऐसा सी कि गुरुद्वारे दा प्रधान भी बख्शी ते उत्थे दा एक मिनिस्टर भी बख्शी, पर वो मिनिस्टर मुसलमान मुगल मुसलमान हो चुकिया सी। बख्शी ते बख्शी ते पंजाबी हुंदे ने, मुसलमान किस तरह हो गया। जद गए पाकिस्तान यात्रा ते उत्थे वेख के हैरान होया मैं, उत्थे लिखिया मिनहास बस सर्विस, ते तुसी हैरान हो गए, मिनहास ते पंजाबी हुंदे ने। शर्मा बस सर्विस, ते मैं किसी तो पुछ लिया भी हाले भी इत्थे हिंदू पंजाबी इन्ने हैं सिख हैं कि उन्हां दी बसां चलदियां ने। कहन लगे नहीं जी ये ते मुसलमान हो चुके ने। भी मुसलमान हो चुके हैं ते मिनहास ते ये किस तरह शर्मा, शर्मा ते ब्राह्मण हुंदे ने। कहंदे ओ ने जिन्हां नूं औरंगजेब वेले जबरदस्ती मुसलमान बना दिता गया सी ते इन्हां दी पछाण मिट गई। ये मुसलमान हो गए, पर जिन्हां उत्ते किरपा हो गई गुरु तेग बहादुर साहब सतगुरु जी दी, उन्हां दी पछाण बच गई, उन्हां दी पछाण बच गई, इन्हां दी पछाण गुआच गई। बस गल तां यह है कि गुरु तेग बहादुर साहब जी दे शहीदी देण तो पहला पहला जिन्हां नूं मुगलां ने धर्म तब्दील करके उन्हां दी पछाण मिटा दित्ती, उन्हां दी मिट गई, साडी पछाण बच गई। ते पछाण तो बिना भी फिर मनुख की हस्ती की रह गई, कुछ भी नहीं, हस्ती मिट जाती है। तो गुरु तेग बहादुर साहब सतगुरु जी दे करके साडी हस्ती है। साहिब गुरु तेग बहादुर साहब जी की गल आपां कर रहे सी ते दास बेनती करदा हुंदा अनाउंसमेंट कि बई देश दे हर एक पिंड शहर महल्ले तो देशां विदेशां तो
इस पावन अस्थान के दर्शन दीदारे करन लई पुजो। तो मैनूं बड़ी प्रसन्नता हुंदी है। परसों भी कलकत्ते तो परिवार इकट्ठे होके आए, अपने जवान बच्चों नूं लैके आए, देहरादून तो परिवार आए, गुरदासपुर तो हर रोज़ 10-20 परिवार मैनूं ऐसे मिलते हैं जिहड़े कहंदे ज्ञानी जी असी जद इत्थों अनाउंसमेंट सुनी तो गुरु तेग बहादुर साहब जी के दर ने सानू पुकारिया तो असी दौड़े चले आए हाँ। तो दास ने बेनती की फिर बरकतां भी बहुत लैके जाओगे, क्योंकि इत्थे ते रोज़ घटनावां वेख रहा मैं। इत्थे कहंदे कहबे को शोभा नहीं देखा ही परवान, केवल कहण दी गल नहीं, वेख के मनो इस गल नूं। वीर चरणजीत सिंह, रविंदर सिंह, लवली वीर जी होर लोग इत्थे बैठे ने। दास ने उस दिन जिस दिन अनाउंसमेंट की सी ना कि 2 परिवार, एक भैन जी ते एक बच्ची 6.5 साल दी, वख-वख परिवार, कैंसर होया सी दोनों नूं ते बड़ा निराश सन वो लोग। ते बुला के जद भैन जी उन्होंने अरदास कराई, इस पावन दर दा ओट आसरा लैके अरदास की, ते अंदरों एक आवाज़ आई मैनू, मैं कहा जी तुसी बिल्कुल ठीक हो के 4 महीने च शुकराना करना आओगे। वो बच्ची 6.5 साल दी, एक होर परिवार दी, दोनों चंगे परिवार, जिन्हां दी दोतरी जिन्हां दी पोतरी, दोनों परिवार रजे पुजे। पर एडा वड्डा दुख, इत्थे डॉक्टरां ने जवाब दिता अमेरिका लै गए, तो इत्थे आए कि कहंदे ज्ञानी जी अखंड पाठ साहब आरंभ करके अरदासां करनियां ने। अरदास कीती गई, उन्होंने भी बड़े यकीन नाल दास ने कहा सी कि 4 महीने बाद तुसी शुकराना करन आओगे ठीक हो के। उही गल होई, वो दोनों परिवार भी पुजे। ते एक बच्ची जो जमुना पार तो परिवार अक्सर आंदा, रोज़ गुरुद्वारे आंदा, शायद हुण भी आए होण ते सुन रहे होण, ते उन्हां दी नूंह, वो बच्ची उपर अखां च अथरू सन। ते मैं पुछ लिया बेटा की होया, ते वो कहण लगे जी विआह नूं ते 6 साल हो गए ने, ते पति न्यूजीलैंड है, ये इत्थे है, वीज़ा मिल नहीं रहा, विछोड़ा पिया है, ते हुण दोबारा फिर फाइल पाई है, ते कोई जवाब ही नहीं आ रहा। मैं क्या आ जा पुत्र अरदास करते हैं। परिवार ने भी किया अरदास, अरदास कीती, वैराग आ जाता गल करदे हां भी वो अरदास कीती ते अरदास करन तो बाद इउं लग्या ते दास ने कह दिता बच्चे तेरा वीजा परसों आ जाएगा। गुरु तेग बहादुर साहब जी उत्ते मान, साडी की वकत है, हम कुकर तेरे दरबार भौंके आगे बदन पसार, इते कुकर हों बेगाना भौंका इस तंताई, नानक गरीब टह पया द्वारै, हर मेल ले हो वडियाई। दास ते अरदास करन लग्या भी यही कहंदा, मैं तुझ उपर बहुमानिया सतगुरु, तू अपने बिरद दी लाज, अपने नाम दी लाज आप रख, क्योंकि तेरे उत्ते भरोसा करके ये परिवार आउंदे ने। मैनू कहने च संकोच नहीं, बच्ची शायद इंग्लैंड सुने, एक बच्ची आई इसे घटना नूं सुन के, क्योंकि तिन्ने परिवार उसे दिन शुकराना करन आए सी ते दास ने इत्थों बोलिया, वो मौजूद सन, ते एक बच्ची ने किते सुनिया ते वो आई इत्थे पिछे हजूरी च, कहंदी ज्ञानी जी मेरा ब्याह होया है ते 11 महीने हो गए ने, मैं इंग्लैंड नहीं जा पा रही हाँ अपने पति कोल। मैं क्या बच्चे हाले कोई टाइम नहीं होया, चली जावे। कहंदी नहीं जी अरदास करो। गुरु तेग बहादुर साहब जी उत्ते भरोसा उन्होंने बन चुकिया सी। अरदास कीती ते सतगुरु ने रहमत की। 15 दिन तो बाद वो बच्ची इत्थे आई शुकराना करन, हुण इंग्लैंड गई है। वीर जी सामने नज़र आ गए ने, आप अरदास की सी वीर जी, ते बच्ची हुण उत्थे न्यूजीलैंड है, ये खड़े ने सामने। मैं ये घटनावां दास क्यों जिक्र करता है, ताकि असी मड़ियां मसाणा तो बच सकीए।
ਅਸੀਂ ਕਬਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਜਾਦੂ ਟੋਨੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ। ਬੜੇ ਧੋਖੇ ਨੇ ਜੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੁੜਵਾ ਕੇ ਉਧਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਧਰ ਦੇ ਉਧਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਓ। ਰੋਜ਼ ਦਾਸ ਕੋਲ 2-4 ਐਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰੋ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਘਟਨਾ ਕੋਈ ਵਾਪਰੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸੱਜਣਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲੁਕੋਵ ਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁਰ ਗੋਪੈ ਆਪਣਾ ਤੇ ਨਰ ਬੁਰਿਆਰੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਮਿਰੈਕਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਰ ਬੁਰਿਆਰੀ ਤਿਨਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹਉ ਨਾ ਕਰੋ ਪਾਪਿਸ਼ਟ ਹਥਿਆਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਹਥਿਆਰੇ ਨੇ ਕਿ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਧੋਖੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਜੰਟ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੋਜ਼ ਉਹ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ। 22 ਮੰਜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਗਏ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ। ਉਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਈ ਕਿ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਕਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਰੋ ਤੇ ਸਹੀ ਅਰਦਾਸ, ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਬੇੜਾ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤਰ ਜਾਵੇ, 500 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਆ ਕੇ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ, ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ। ਇਤਨਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ 200 ਬੇੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨੈਰੋਬੀ, ਕੀਨੀਆ, ਅਫਰੀਕਾ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੀਨੀਆ, ਨੈਰੋਬੀ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਨੇਜੇ, ਕਿੰਨੇ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜੇ ਸਨ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੇੜਾ ਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਰੇ ਬਈ ਸਿਮਰੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕਹੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ, ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਕਿਤੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਈ ਜੱਸੀ ਆਗਰੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਹਾਈ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹਸਨ ਆਜੜੀ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦਾਸ ਜੋ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਬੇੜਾ ਤਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਦਿੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਆਇਆ ਦਿੱਲੀ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਬਨ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸਕਲ ਸੰਭਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਧੀਰ ਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ
ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੰਜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਜਦ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਤੇ 22 ਗੁਰੂ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਖ ਕੀਤੀ 5 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਜੋ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਜੋ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵਿਣ ਬੋਲਿਆ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਸਾ ਆਗਾ ਕੀਚਾ ਅਰਦਾਸ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਭ ਬਿਦ ਜਾਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸ ਪੈ ਆਖ ਸੁਣਾਈਐ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹ ਪਾਖੰਡੀ ਸਨ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਦ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇਗਾ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਭੋਰੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਕੀ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ, ਜਦ 5 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਦੌਲਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਬੋਲੇਗਾ। ਤੇ ਸੱਜਣਾ, ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹੀ ਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣਾ ਨੱਚ ਉੱਠਿਆ। ਖੁਸ਼ੀ ਸੰਭਾਲੀ ਨਾ ਗਈ, ਦੌੜ ਕੇ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ ਕੋਠੇ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਨਾ ਫੇਰ ਕੇ ਤੇ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਬਕਾਲੇ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ, ਸਾਚਾ ਗੁਰੂ ਲਾਧੋ ਰੇ। ਲੋਕ ਦੌੜ ਪਏ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਪ੍ਰੈਲ ਸਨ 1621 ਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਏ। ਇਹ ਅਸਥਾਨ 11 ਨਵੰਬਰ ਸਨ 1675 ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਤੇ। ਪਰ ਜੋ ਦਾਸ ਅਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਤੁਰੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ, ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਮਾਈ ਜੱਸੀ ਨੇ। ਮਾਈ ਜੱਸੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੰਧੀ ਉੱਤੇ ਰੁਖੜਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਸਤਕ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਛੱਡਾਂਗੀ। ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਗਰੇ ਪੁੱਜ ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੇ। ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕੌਣ? ਤੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਬੁੱਢੜੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਨ ਆ ਗਈ, ਸੁਣਦੇ ਆਈ। ਦੌੜ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲੈ, ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਇੱਕ ਥਾਨ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਉਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਣਗੇ, ਭੇਟਾ ਕਰਾਂਗੀ। ਭਰੋਸਾ ਦੇਖੋ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਰਨਾਂ ਉੱਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਈ ਕਾ ਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਚਲੋ ਠੀਕ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਇੱਕ ਹਸਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਜੜੀ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਗਰੀਬ ਕੰਗਾਲ, ਉਹਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 500 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੁਕੂਮਤ ਨੇ, ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ, ਤੇ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, 500 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਨੇ ਘੋੜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀ ਭੇਡਾਂ ਚਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜੇ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਤੇ ਐਸੀ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ, ਉਹ ਆਜੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ? ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੁੰਦਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸ਼ਾਕ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਹਲਵਾਈ ਨੇ ਖਬਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖੇਡ ਵਰਤਾ ਕੇ ਜਦ ਸਿਪਾਹੀ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 500 ਸੋਨੇ ਦੀ ਮੋਹਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ? ਸੀਤੋ ਬਾਈ ਭਾਈ ਲਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੁੱਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਧੜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਪਰ ਪੁੱਜੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਲਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਇਉਂ ਬਿਠਾ ਲਿਆ ਕਿ ਰਹਿਣ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਅਮਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲਖੀ ਸ਼ਾਹ ਵਣਜਾਰਾ ਹਾਲ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਭਾਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰੱਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਧੋਬੀ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਰਵਿਦਾਸਿਆ ਸਿੱਖ ਰਾਮ ਦੇਵਾ ਅੰਬਾਲੇ ਤਰਾਵੜੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੀਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਜੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵੀਰ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਛੜ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਘਾਟਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ। ਕੋਈ ਭੈਣ ਮਿਲੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜਾ, ਤੇਰੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਕ ਰੋਜੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵੈਰਾਗ ਚ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲ ਗਏ ਸੀ, ਹੱਥ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ। ਭਰੋਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ। ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਰੋਗ ਗਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਗਵਾਇਆ, ਬਾਹ ਪਕੜ ਰੋਗੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਜਾਓ ਕਬਰਾਂ ਵੱਲ, ਨਾ ਜਾਓ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਵੱਲ, ਨਾ ਜਾਓ ਜੋਤਿਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂ ਤਾਂਤਰਿਕਾਂ ਵੱਲ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ।
नहीं आ जाओ गुरु तेग बहादुर साहब जी के दर ते, भरोसे नाल आ जाओ, यकीन दिवाउंदा बिरथी कदे ना होवई, जन की अरदास, नानक जोर गोबिंद का पूरन गुणतास, हर हाल विच अरदास पूरी होवेगी। थोड़ी देर लगती है पर गुरु निराश नहीं करता कदी भी। वो जावे तां भिखारी ते राज करावे, राजा ते भिखारी। किसने सोचिया सी जे गुरु तेग बहादुर साहब इत्थे शहीदी ना दिंदे ते इत्थे मेले लगे हुंदे। गुरु हरकृष्ण साहब सतगुरु जी, कुछ लोग कह देंगे ने कि भी गुरु हरराज साहब ते आए नहीं, गुरु हरकृष्ण साहब क्यों आ गए? जे गुरु हरकृष्ण साहब सतगुरु ना आउंदे दिल्ली ते की बंगला साहब इहो जी रौनकां हुंदियां? इन्ने दुनिया दे दुख कट्टे जांदे? गुरु नूं पता हुंदा है, गुरु पूरने पाउंदा है। मालक वाहिगुरु जी दे भाणे विच बहुत कुछ सतगुरु ने अपने शरीर उत्ते सहार के ते अज सानू ये रौनकां दे गए। ये प्रकाश होया गुरु तेग बहादुर साहब जी का, तां अज इन्हां गुरद्वारियां ते मंदिरां दे च चानना प्रकाश है। गल कह के समाप्ति करा कि हर एक बंदा जन्म लैंदा, उहदे जन्मदिन नूं जन्मदिन ही कहा जाता, गुरु दे जन्मदिन नूं प्रकाश क्यों कहा जाता है? क्योंकि गुरु है ही निरा प्रकाश, निरा चानना। ते चानना तीन प्रकार का होंदा है मुख तौर पर। पहला चानना लाइटां दा ते सूरज का, यह चानना होवे जरूरी है, पर अखां दा चानना नहीं है तो चानना किस काम का? अंधे बंदे लई चानना किस काम का? ते अखां दी रोशनी भी होवे, ये चानना भी होवे, पर बंदे दी सुरत गवाच जावे, चेतना चली जावे, कोमा च चला जावे, तो फिर तो कोई पछाण नहीं। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਓ, ਪੁੱਛੋ ਬਾਬਾ ਪਛਾਣਦਾ? ਉਹ ਬਿਟਰ ਬਿਟਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ। ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚਾਨਣੇ ਹੋਣ, ਸੁਰਤ ਰੂਪੀ ਚਾਨਣਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪਾਲਕੀ ਪੋਸ਼ਾਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸੀਸਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੀ ਸਜਾਵਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੰਗ ਵੀ ਲਾਂਗੇ। पर जे अगला चानना जब तक नहीं मिलेगा ना, अपने आपे दी पछाण नहीं होवेगी। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, अपने आप दी पछाण कर। वो किस तरह होवेगी? कहंदे ओ होवेगी ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। वो ज्ञान रूपी चानना गुरु ग्रंथ साहब जी, गुरु तेग बहादुर साहब जी तो मिलेगा, ते फिर ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਾਰੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਆਸਰਾ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਕਾ ਬਾਣੀ ਇੱਕ ਗੁਰ, ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੇਵਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਚਾਨਣਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਦਰਦੀ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਜਦ 500 ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਏ ਸੀ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਓ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਜਾਓ, ਸੀਸ ਆਪਣਾ ਦੇ ਕੇ ਸਤ ਬਚਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬੁਝ ਰਹੇ ਦੀਵਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤੇਲ ਖੂਨ ਆਪਣੇ ਦਾ ਪਾਵਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਪਾਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੜਾਂ ਅੰਦਰ ਲਹੂ ਆਪਣਾ, ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਬਾਗ ਤਾਂ ਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬੁਝ ਰਹੇ ਦੀਵਿਆਂ ਅੰਦਰ, ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬਲ ਰਹੇ ਦੀਵਿਆਂ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਬਲ ਰਹੇ ਦੀਵਿਆਂ ਅੰਦਰ ਖੂਨ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਬਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਦਾ ਚਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਚਾਨਣਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਦ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਓ 5 ਮਿੰਟ 7 ਮਿੰਟ 20 ਮਿੰਟ 25 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਓ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ, ਬੇਅੰਤ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ। ਦਿਓ ਅਸੀਸ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੈ ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ